진리의 성령이 오시면. 요한복음 16장 13절부터 33절까지 말씀입니다. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래 일을 너희에게 알리시리라. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own, he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠음이라. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. 무릇 아버지께 있는 것은 다 내 것이라. 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리시리라 하였노라. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you. 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니. In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me. 제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신 바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이냐 하고. Some of his disciples said to one another, What does he mean by saying, In a little while you will see me no more? And then after a little while you will see me, and, because I am going to the Father. 또 말하되 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘. They kept asking, What does he mean by a little while? We don't understand what he is saying. 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐. Jesus saw that they wanted to ask him about this, so he said to them, Are you asking one another? What I meant when I said, In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라. 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라. I tell you the truth, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라. A woman giving birth to a child has pain because her time has come, but when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. So with you now is your time of grief, but I will see you again and you will rejoice, and no one will take away your joy. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. In that day you will no longer ask me anything. I tell you the truth, my Father will give you whatever you ask in my name. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. 이것을 비유로 너희에게 일렀거니와 때가 이르면 다시는 비유로 너희에게 이르지 않고 아버지에 대한 것을 밝히 이르리라. Though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer use this kind of language but will tell you plainly about my Father. 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다 하는 말이 아니니. In that day you will ask in my name. I am not saying that I will ask the Father on your behalf. 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온 줄 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라. No, the Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. 내가 아버지에게서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시니. I came from the Father and entered the world, now I am leaving the world and going back to the Father. 제자들이 말하되 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 하지 아니하시니. Then Jesus' disciples said, Now you are speaking clearly and without figures of speech. 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리시지 않는 줄 아나이다. 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다. Now we can see that you know all things and that you do not even need to have anyone ask you questions. This makes us believe that you came from God. 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐?
You believe at last. Jesus answered. 보라, 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. But a time is coming, and has come, when you will be scattered, each to his own home. You will leave me all alone. Yet I am not alone, for my Father is with me. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 네. 오늘 말씀의 제목이 진리의 성령이 오시면이죠. 진리의 성령이 오시면. 예수님께서 오늘 요한복음 16장에서요. 이 진리의 성령에 대해서, 즉 보혜사 성령에 대해서 이제 설명을 하시는데, 우리가 지금 시대가 좀 많이 어수선하죠. 그리고 뭐 계엄에 대해서 문제도 많이 사람들이 얘기하고 그러는데, 저는 그 모습을 보면서 지난주에도 말씀드렸지만은 계엄이 선포됐으면은 계엄이 왜 선포됐는지를 우리가 관심을 가져야 되잖아요. 알리기 위해서잖아요. 알리는 게 목적이에요. 뭐 한다고요? 알리는 게 목적이에요. 왜? 모르니까. 알리기 위한 목적을 위해서 계엄이든 비상계엄이든 선포하는 거예요. 그래야 국민들이 지금 이 시국이 이 국회나 어떤 이 모든 정치 행적들이 어떤 상태인지를 알리기 위해서 지금 SOS를 치는 거예요. 위험하다. 이대로 가다가는 나라가 거덜나거나 망한다. 예, 그런 어떤 경종을 울리는 그런 뜻이라는 것이죠. 예, 근데 그 계엄을 울렸다고 탄핵을 하고 좀 그런 거예요. 더 쉽게 말씀드리면 불났는데 이거 뭐예요? 그거 눌리는 거. 소화기 따르릉 울리잖아요. 그거 눌렸는데 그거 눌렸다고 탄핵시키는 거예요. 똑같이. 왜 눌렸어? 불났는데. 다 타게 놔두지. 맞습니까? 불나서 눌려서 눌린 거예요. 배를. 불 끄라고. 근데 그 비상벨 눌린 사람한테 왜 눌렸어? 하고 감옥에 넣는 거예요. 상식적으로 말이 안 되죠. 불이 났으면 비상벨을 눌려서 소리를 알려서 사람들이 목숨을 건지도록 소리를 부리야 지르든 비상벨을 눌려서 알려야지요. 그런데 그 알렸다고 눌렸다고 감옥에 넣는단 말이에요. 여러분이라면 정상적인 사람이라면 이게 말이 됩니까? 안 되죠. 비정상적들이에요. 그럼 소화기기 배 눌렸다 불났는데 배 눌렸다고 그거 신고하는 사람이 제정신입니까? 정신 나간 인간들이 많다는 거예요. 그럼에도 불구하고 얼마나 많은 사람들이 기독교인들이 모였으니까 그거 한번 보셨죠? 저 경종을 울리니까 그걸 믿고 이제 제정신이 있구나 사람들이 믿은 백성들이. 그러니까 여러분 그 알리는 게 목적이에요. 그 모습을 통해서 오늘 말씀이요. 예수님께서 이제 곧 아버지께로 감이라. 십자가에서 못 박혀 죽으시고 부활하셔서 이제 하나님께 가실 텐데 너희에게 마지막으로 계엄을 하는 거예요. 정신 차려라. 왜 이걸 알려주느냐? 너희가 실족하지 않게 하기 위해서. 그때를 당하면 너희가 실족하지 않고 우왕좌왕하다가 망하지 않도록 내가 너에게 제자들에게 이 말을 하노라 하고 오늘 말씀 주신 거예요. 13절 보세요. 그러나 진리의 성령이 오시면 그렇죠. 왜 진리의 성령에 대해서 말씀하시냐면 내가 가면 너희들을 가르쳐주고 이끌어줄 성령님이 오셔야 되는데 내가 가는 게 아버지께로 가는 게 너희에게 유익하다는 거예요. 예수님은 육신을 갖고 이 땅에 오셨기 때문에 한계가 있죠. 시대가 지나면은 죽잖아요. 사람이 죽으면 끝나고 그 다음 세대 가듯이 영원히 있을 수가 없잖아요. 왜? 예수님 이 땅에 왜 오셨습니까? 왜 이 땅에 오셨어요? 더 이상 우리가 죄에서 벗어날 수 없기 때문에 짐승을 잡아서 피로 더 이상 그 죄를 사함받을 수 없기 때문에 많은 사람들이 구원에 이를 수 없기 때문에 예수님께서 직접 어떻게 해요? 이 땅에
하나님께서 보내주신 거예요. 왜? 우리를 사랑하셔서. 우리는 하나님을 볼 수도 없어요. 구약에서는 하나님과 대화하고 하나님께서 꿈으로 환상으로 계시로 많이 선지자들을 보여주셨지만 우리는 볼 수가 없는 거예요. 하나님을 만날 수도 없어요. 너무 거룩하신 하나님을 어떻게 가서 음성을 듣거나 만나거나 갈 수가 있겠습니까? 죄인들이. 아담의 원죄로 인해서 우리는 원죄를 인해서 하나님 말씀을 불순종함으로 이미 죄가 들어와서 우리는 죽을 수밖에 없게 된 거예요. 원래는 우리는 죽지 않았어요. 사람들은 하나님이 세상을 창조했을 때 우리는 죽지 않았어요. 그런데 왜 죽게 됐느냐? 죄를 졌기 때문에. 분명히 아담에게 하나님께서 선악과를 먹지 말라고 그랬는데 뱀의 꾀임에 넘어간 하와가 하나님과 같아지려고 먹다 보니 죄가 들어오게 된 거예요. 그러니 여러분, 우리가 왜 죽습니까? 왜 죽어요? 바로 죄 때문에 죽는 거예요. 그 죄로 인해서 우리가 사망에 이르는 것이죠. 그러니 우리가 사망을 두려워하는 거예요. 왜? 죽으면 어디 가니까? 지옥 가니까. 이미 지옥 가게 돼 있으니까 우리는 벌벌벌 떠는 거예요. 죽음이 두려운 거예요. 그 영혼이 알죠. 왜? 하나님께서 우리를 지으셨기 때문에. 믿든 안 믿든 그 영혼이 다 알고 있어요. 우리가 인지를 못할 뿐이지. 그렇기 때문에 그 죄가 들어와서 우리가 어떻게 해요? 멸망할 수밖에 없는 인간들인데 하나님께서 어떻게 해요? 그 죄를 글쎄 용서해 주시는 거예요. 사해 주시는 거예요. 그 죄를 사해 주시는 분이 바로 예수 그리스도라는 것이죠. 그래서 예수님이 이 땅에 직접 하나님의 형상으로 오셔서 마리아에게 잉태, 성령으로 잉태, 사람의 어떤 관계로 난 게 아니에요. 성령으로 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 마리아에게 성령을 통해서 예수님께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것이죠. 그러니 우리는 이제 어떻게 해요? 아기가 응애하고 태어났으니 어떻게 해요? 보여요? 안 보여요? 보여요? 안 보여요? 보이잖아요. 근데 믿지 않는 사람은 그냥 아기예요. 그냥 아기예요. 아기. 그러나 믿는 사람에게는 메시아, 예수, 구주라신 것이죠. 그러니 주님께서 그 모든 증인들을 세워놓고 아기 예수를 어떻게 해요? 경배하죠. 동방박사가 어떻게 별을 따라서 왔습니까? 거기에서 베들레헴에서 예수님이 탄생할 때 어떻게 알겠어요? 천군 천사들이 그 목자 떼 앞에 나타나서 가르쳐 준 거예요. 그리고 동방박사들 통해서 벌써 많은 그 거리를 오게 해서 예물을 드리게 합니다. 그러니까 마리아는 당연히 알고 있죠. 자기가 낳은 이 아들이, 성령으로 잉태한 아들이 바로 예수 그리스도 하나님의 아들이심을 안다는 거예요. 그러니 많은 사람들이 그 어린아이한테, 아기아이에 와서, 예수께 와서 절하고 경배하고 찬양하는 거예요. 우리 성탄절이 얼마 안 남았죠. 그 아기에서 태어나신 그 날이 우리가 성탄절로 이래서 기념을 하는 것이죠. 이 땅에 빛으로 오신 예수 그리스도. 그래서 그 예수님을 통해서 우리가 구원을 이제 얻을 수 있게 된 거예요. 그래서 예수님께서 사역을 하시면서 30대 초반이죠. 30대 3년 반을 공생에 가르치시는데 오늘 예수님께서 이 제자들에게 말씀하시는 거예요. 내가 이제 갈 때가 됐다. 나는 아버지께로 나왔다는 것을 분명히 말하죠. 하늘에서부터 하나님께로부터 나왔고 이 땅에 이 세상에 왔고 이제는 이 세상을 떠날 때가 됐다. 아버지께로 내가 갈 때가 됐다는 거예요. 내가 가는 게 너희에게 유익하다. 왜? 보혜사 성령을 너희에게 보내주실 것이기 때문에. 할렐루야. 지금 그 얘기예요. 그래서 예수님께서 내가 아버지께 간다는 그 말을 제자들이 못 알아듣는 거예요. 어디로 가는지, 왜 가는지, 어떻게 가는지를 모르는 것이죠. 조금 있으면 너희가 나를 보지 못할 것이고 조금 후에 나를 보게 될 것이다. 그 말씀의 내용을 이해를 못하는 거예요. 그 당시에도 못하는데 우리도 모르는 사람들은 모르죠. 이게 무슨 말이야 도대체. 그 말은 예수님께서 곧 십자가에서 죽으실 거라는 거예요. 그러니 너희가 나를 보지 못하게 될 것이다. 아멘. 그리고 분명히 말씀하셨어요. 너희가 다 뿔뿔이 흩어져서 너희 있는 처소로 다 돌아갈 것이다. 나를 혼자 두고. 그러나 나 혼자 있는 것이 아니라 나는 하나님과 함께 있느니라라고 분명히 말씀을 기록해놨죠. 그러니까 예수님은 지금 무슨 얘기를 하시느냐? 잠깐 조금 있으면 못 볼 것이고 또 조금 있으면 볼 것이라는 것은 예수님의 부활 사건을 지금 얘기하는 거예요. 그렇죠. 제자들이 못 알아듣는 거예요. 이게 서로 무슨 말씀이야? 아버지께로 간대. 제자들이 웅성웅성 하는 거예요.
아니 예수님께서 지금 아버지께로 간대. 또 조금 있으면 못 볼 것 같대. 그 또 다시 보게 될 것이대. 잠깐 있다가 도대체 무슨 말이야 하고 막 얘기를 나누니까 예수님께서 알고 계세요? 모르세요? 알고 계시죠? 여러분도 어떤 말씀을 들을 때 모르는 경우가 있잖아요. 아는 사람은 알지만 모를 경우가 있잖아요. 그러니까 알면서 그 묻는 거예요. 니들이 문의하고 있는 게 이런 그런 거지 하면서 또 얘기를 하시는 것이죠. 그러니까 지금 예수님이 지금 십자가에 죽으시고 이 땅의 세상에서 모든 것을 승리하시고 부활하셔서 죽은 자 가운데서 다시 부활하셔서 너희들에게 그 하나님 나라를 다시 선포하실 것이고 증거하실 거라는 거예요. 그러니 그 제자들이 예수님께서 어떻게 하늘로 올려지는 것을 메다니에서 올라가는 것을 봤어요? 안 봤어요? 봤다는 거예요. 그 제자들이 다 그 목격하고 천사들과 함께 그 올라가시는 것을 승천하시는 것을 보면서 와 놀라고 있는데 뭘 그렇게 놀랐냐 천사들이 얘기하죠. 이렇게 올리신 것처럼 구름 타고 다시 오실 것이다 라고 분명히 얘기하셨어요. 그러니 그 올라가는 걸 본 그 제자들이 마가의 다락방에서 어떻게 해요? 다락방에서 성령의 그 인도를 받았잖아요. 성령 불을 받았잖아요. 기다리면 보혜사 성령을 내가 너에게 보내리라. 아버지와 나의 이름으로 너에게 보내리라. 예수님께서 그 약속을 지키셨잖아요. 오순절 성령 강림에 성령의 불같이 임한 거예요. 그러니 그들이 그냥 이야 정말로 하나님 나라가 있구나. 오늘 말씀 가운데서도 제자들이요. 뭐라 얘기하죠. 예수님께서 비유로 그동안 말했지만 아버지께 대해서 내가 비유로 말하지 않고 밝히 말하리라. 그러면서 말씀을 하셨는데 내가 아버지께 간다는 말을 그 의미를 설명을 한 거예요. 그러니 이 제자들이요. 아이고 이제야 주님께서 아버지께로부터 오신 줄을 내가 믿사옵나이다. 그래 믿습니다. 그러는 거예요. 그래 그러니까 예수님께서 그래 이제 믿느냐? 그러면죠. 이제 믿느냐? 그러나 너희들이 나를 배반할 것이다. 이미 다 예수님은 다 알고 계신 거예요. 여러분 예수님께서는 지금 어떻게 증거하시는 거예요. 왜 이걸 미리 말하시느냐? 이 말씀을 왜 말하시느냐? 너희들 걱정 근심하라고 말하는 게 아니에요. 너희들이 근심할 때가 곡하고 애통할 때가 있는데 그것이 도리어 어떻게 해요? 근심이 다시 기쁨으로 바뀔 것이다. 왜? 비유를 들지요. 해산하는 여자의 비유를 듭니다. 임신한 여자가 이제 애를 낳을 때면 그때가 되면은 고통이 있어요, 없어요? 진통이 있잖아요. 그러나 그 애를 낳으면 그 고통은 기억이 안 난다는 거예요. 왜 기억이 안 날까요? 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 아기를 보는 순간 고통은 언제 그런 고통을 느꼈느냐 하면서 싹 사라진다는 거예요. 맞습니까? 모르겠어요. 저는 애를 안 낳아봐서. 그 고통을 해산의 고통을 그때가 되면 두렵고 근심이 있지만은 나면은 그 고통이 씻은 듯이 그래도 둘째 나고 셋째 나고 막 나는 거예요. 그런 것처럼 예수님은 지금 이 말씀이에요. 너희가 이 세상에서 환난을 당하고 고통을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 부활 소망을 갖게 하시고 너희가 이 땅에서 고통을 받지만 하나님 나라 천국은 영원한 생명, 영원한 기쁨과 영광이 있을 것이다. 너에게 줄 그 처소를 내가 예비하러 준비하러 지금 아버지께로 가느니라. 그러니 우리가 어떻게 해요? 너무 기쁜 거예요. 제자들이 그 전에 예수님께서 예수님의 이름으로 병을 고치고 귀신을 내쫓고 능력을 행하라고 보내셨잖아요. 그러니까 제자들이 돌아와서 하는 말이요. 아우 주님, 야 주님의 이름으로 예수님의 이름으로 선포하니까 더러운 귀신이 쫓겨나가고 병든 자가 고침을 받아요. 너무 기뻐요. 막 기뻐하고 있는데 예수님께서 뭐라고 하셨어요? 야 이놈들아, 그런 걸로 기뻐하지 말고 너희 이름이 어디에? 생명책에 기록된 것을 기뻐하라는 거예요. 여러분 믿음을 갖고 내가 신앙생활 한다는 것은요. 기적도 있고 놀라운 일도 많아요. 그러나 그게 중요한 게 아니에요. 그게 중요한 게 아니에요. 그거는 비교할 수 없어요. 영원한 나라, 영생의 나라, 천국이 우리에게 있다는 것입니다. 그것을 우리가 바라볼 수 있어야 돼요. 계엄이 목적이 아니라 그 계엄이 왜 일어났느냐? 왜 알려주느냐? 지금 상황이 이러니 이걸 빨리 고쳐서 우리가 평안을 누려야 된다. 그것이 목적이라는 거예요. 계엄을 했냐 안 했냐가 중요한 게 아니에요. 그런데도 눈이 가려진 백성들은 계엄 그러고 있어요. 멍청한 거지요. 미련한 것이죠. 그걸 왜 알렸는지를 통해서 이 국간이 이 나라가 어떤지를 썩을 것을 도려내서 빨리 치료를 해야죠. 회복시켜서 우리가 평안을 누려야죠.
앞으로 어려움이 있지 않도록 나라 간의 관계라든지 외교라든지 우리 먹고 사는 경제라든지 정치 모든 것이 살려야지요. 지금 불을 보듯 뻔한 거예요. 망한다는 거예요. 그런데도 정신을 못 차려요. 그러니 그 모습을 보면서요. 하나님, 세상도 저렇게 미련하고 어리석은 자들이 참 판을 치고 많은데 이 믿음에 대해서 예수님에 대해서 모르는 사람들은 참 끔찍합니다. 아버지. 그때는 심판 때는 끝이에요. 뭐 회의를 해서 뭐 없어요. 다시요? 없어요. 죽은 자가 다시 뭐 와서 믿을게요. 천만의 말씀 끝이에요. 부자와 거짓 나사로 얘기했어요. 한번 죽으면요. 그 지옥 고통을 봤을 때 아이고 내가 이걸 알았더라면 아버지 그 아브라함에게 그러죠. 저 거지 나사로를 우리 형제들한테 보내주세요. 아이고 제발 저 거지 나사로 보내주세요. 왜? 우리 집안들이 저 거지 나사로 다 알아요. 제가 가서 말해주면 다 믿을 거예요. 제발 우리 형제들 부자들 이 형제들 다섯 형제들 여기 지옥에 오지 않도록 저 나사로 통해서 알려주게 해주세요. 제발 나는 죽어도 나는 불죽에 타 죽어도 제발 우리 형제들 여기 지옥이 있다는 것을 저 나사로를 통해서 알게 해주세요. 주여 하면서 부르짖는 그 간구하는 목소리를 우린 들었잖아요. 그런데 어떻게 했어요? 허락이 되지 않았어요. 한번 죽어서 낙원과 음부에 떨어지면요. 낙원으로 가거나 음부로 가게 되면 절대로 다시 천국으로 지옥으로 반대로 갈 수가 없어요. 우리가 이 땅에 사는 인생 동안 딱 한 번이에요. 아멘? 어떤 어리석은 종교주의자들은 뭐 환생을 하니 뭐 헛소리를 많이 하는데 유네니 뭐냐면서 사람들 돈을 뜯어내죠. 다시 태어나면 뭐 계급이 높아지고 그 인도의 그 카스트 제도라든지 다 사람들 뭐예요? 다 권력과 돈 때문에 그러는 거예요. 좀 국회도 보면 그래요. 사랑이 없어요. 전부 다 자기들 이익이에요. 백성들 관심 없어요. 사랑이 없어요. 다들 자기 욕심들이에요. 그러니 뭐예요? 정말로 우리가 무엇을 바라봐야 될지를 우리가 볼 수 있어야 돼요. 아멘? 불이야 외치는데도 불구경하고 가만히 있어요. 아파트 요새 보세요. 매스컴에 불 얼마나 화재 많이 나요. 보죠? 불로 죽는 게 아니에요. 뭘로 죽는 거예요? 연기로 죽는 거예요. 호흡으로 먼저 죽는 거예요. 절대로 불에 타 죽지 않아요. 호흡으로 먼저 죽는 거예요. 호흡이 안 되니까. 이해되시나요? 여러분 그러면 우리 말씀을 우리가 호흡을 자꾸 경적을 울립니다. 지금 계엄을 예수님께서 계속 선포하시는 거예요. 그럼 우리가 빨리 눈이 열리고 귀가 열려서 위험하구나. 내 믿음이 신앙이 어떻구나. 빨리 점검을 해서 하나님 나라 갈 수 있도록 내가 회개하고 회복해야죠. 아무리 울려도 무감각하고 뭔 소리랴 무슨 말이랴 말조차도 이해를 못하는 거예요. 그러니 얼마나 답답합니까? 하나님 믿는 자들 중에서도 저런 사람들이 있을 거 아닙니까? 아무리 말씀을 들어도 깨닫지 못하고 천국 소망도 없고 부활 소망도 없고 그저 왔다리 갔다리 그냥 종교 생활을 하고 있는데 아버지 정말로 저들을 진실로 아버지 불쌍히 여겨주셔서 하나님 만나주셔서 진리의 성령님께서 가르쳐 주시옵소서. 오늘 예수님께서 내가 가면은 보혜사 성령이 오실 텐데 그 진리의 성령님이 오시면 그 성령님이 뭘 하시느냐? 아버지 것을 내 것을 가지고 너에게 영광을 나타내시리라. 즉 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 말씀하실 것이다. 죄라는 무엇입니까? 죄는 무엇이에요? 죄는 예수님을 믿지 않는 거예요. 그러니 이 세상에서 있는 모든 사람들이요 전 세계에서 예수님을 믿지 않는 사람은 죄가 있다는 거예요. 왜? 예수를 믿지 않으면 왜 죄입니까? 예수님께서 그 죄를 짊어지셨기 때문에 죄를 대신 사해 주셨기 때문에 예수를 믿는 자가 그 죄 사함을 얻는 거예요. 그러니 예수를 믿지 않는 사람은 그 죄가 있기 때문에 성령님께서 가르쳐 주시죠. 죄에 대해서라면 너희가 예수를 믿지 않음이다. 두 번째 의에 대해서는 무엇입니까? 예수님께서 내가 아버지께 간다고 그랬잖아요. 그러니 너희가 나를 보지 못할 것이다. 아멘. 그 의가 뭐냐? 바로 예수님께서 지금 하나님 보호자 우편에 앉아 계시다는 거예요. 그래서 너희가 이 땅에서 그 나라와 의를 구하면 하나님께서 이 땅에 있는 모든 먹고 마시고 입는 모든 문제를 아버지께서 해결해 주실 것이다. 그러니 너희들이 먹고 마실 것을 구하지 말고 하나님 나라와 의를 구하라. 예수님을 바라보면서 예수 그리스도 안에서 그 말씀대로 살아가면 하나님께서 반드시 이 땅에서 먹이신다. 입히신다.
할렐루야. 여러분 이게 정말 쉬운 것 같지만요. 여러분 어렵습니다. 어려워요. 쉬운 건 아니에요. 그러니까 하나님께서는 네가 정말로 너희가 하나님 나라와 의를 위해서 간구하고 기도하고 부르짖으면 구하면 반드시 하나님께서 어떻게 해요? 예수님의 이름으로 너에게 주시리라. 왜? 예수님을 통해서 우리는 기도하고 간구하기 때문에 하나님께서 예수님의 이름으로 구하는 사람들에게 모든 것을 주신다는 거예요. 그래서 오늘 예수님께서 그러셨죠. 뭐라고 그랬어요? 제자들에게 구하라. 너희가 내 이름으로 여지껏 구하진 않았지만 왜? 나와 함께 있었기 때문에. 그러나 내가 이제 갈 텐데 너희가 내 이름으로 아버지께 구하면은 아버지께서 다 주시리라. 믿어지십니까? 네, 믿어지셔야 돼요. 오늘 예수님께서 제자들에게 그랬잖아요. 이제 믿느냐? 그랬잖아요. 주님과 그렇게 모든 것을 보고 듣고 한 제자들이 아직도 정신을 못 차리는 거예요. 여러분 우리가 믿는다고 해도요. 내 믿음은 어떤 상황에서 변하는 것이 아니에요. 정말로 믿음은요. 내가 어떤 상황이나 어떤 여건이나 환경이나 나라가 전쟁이 나든 기근이 나든 전염병이 돌든 어떤 환경에 의해서 내 믿음이 바뀌는 게 그게 믿음이 아니에요. 절대로 안 바뀌는 거예요. 아멘. 내 주위의 환경이 어떻든 그거와 관계없이 나는 1대1로 하나님과 나의 관계에서 내가 그 나라의 소망을 갖고 있고 내가 죽으면 죽으리라. 아버지 내 이 땅에 무슨 소망이 있겠습니까? 이 나그네 인생길에 내가 하루속히 아버지께 그 나라 영원한 나라에 가는 게 더 좋지요. 왜 이 땅에서 아버지 환난과 고통을 내가 누리겠습니까? 그럼에도 불구하고 예수님께서는 너에게 화평을 주리라. 이 땅에서조차도 너희가 화평을 누릴 수 있도록 하나님께서 어떻게 은혜를 베푸신다는 거예요. 아멘. 그 기쁨을 누리는 여러분들은 얼마나 감사합니까? 정말 나를 택하시고 부르시고 인도해 주셔서 그 진리의 성령님께서 모든 진리 가운데 나를 인도해 주시고 가르쳐 주시고 깨닫게 해주신다는 거예요. 평안을 주신다는 것입니다. 할렐루야. 그러니 우리는 어떻게 해요? 두려워할 필요가 없죠. 걱정할 필요가 없죠. 그러니까 말씀에 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 그러니까 하나님은요. 우리가 만날 수도 볼 수도 없는 그런 존재죠. 전지전능하신 분이에요. 우리가 세상 것도 모르는 게 얼마나 많습니까? 내 지식으로 알 수 없는 게 많다는 거예요. 근데 어떻게 하나님을 우리가 알 수 있겠어요? 만물을 창조하신 그 여호와 하나님 우리가 어떻게 공부해서 알 수 있겠어요? 상식적으로도 그렇고 뭘 봐도 우리는 믿을 수가 없어요. 맞습니까? 우린 믿을 수가 없어요. 하나님 어떻게 알겠어요? 그러나 하나님께서 어떻게 해요? 역사적으로도 분명히 예수님을 이 땅에 보내주신 이후로 지금 날짜가 카운팅되고 있어요. 2024년 지금 12월 15일 맞습니까? 예수님이 오신 지 벌써 2000년 전에 그때부터 BC 그렇죠. 그 전에는 BC 크라이스트 예수님이 오시기 전과 AD 예수님 온 이후로 날짜가 지금 카운팅되고 있는 거예요. 그러니까 예수님이 오신 지 지금 몇 년 된 거예요? 오셨다 하늘에 올라가신 지 벌써 2000년이 넘었다는 거예요. 누구도 부인할 수 없어요. 예수님 오신 날 그날부터 지금 세계가 날짜가 1월 1시 연월 1시가 지금 계속 흘러가고 있는 거예요. 아멘. 2024년이에요. 여러분 하나님은 1000년이 하루 같다고 그러셨어요. 하루가 1000년 같다고 그랬어요. 근데 왜 지금 심판이 안 임하느냐? 기다리고 계시는 거예요. 하나님께서 그래도 회개하고 믿음 갖는 구원받을 백성들을 지금 참고 인내하고 기다리고 계시는 거예요. 노아의 방주 때처럼 싹 쓸어버렸잖아요. 물로 싹 쓸어버렸잖아요. 시집가고 장가가고 놀고 먹고 마시고 그때 그 경고를 듣지 않고 믿지 않은 사람들은 다 죽었어요. 노아 8식구 외에는 다 죽었어요. 경고를 올리는데도 듣지 않은 사람들. 지금 이제는 두 번 다시 회복할 수 없습니다. 우린 지금 마지막 말세지말에 살고 있는 거예요. 지금 더 이상 이제 다시 주님이 계시를 주거나 다시 오시는 그런 일이 없습니다. 이미 주님은 한 번 오셨다 다시 아버지께 가셨기 때문에 우리에게 보혜사 성령을 주셨기 때문에 우리는 지금 성령의 인도를 받고 있는 거예요. 여러분 지금 한 명 한 명이요 성령의 인도를 받지 않으면 절대로 아버지께 나와서 예배를 드릴 수가 없습니다. 절대로 드릴 수 없어요. 내가 오고 싶어서 가고 싶어서 그런 게 아니에요. 성령 하나님께 나를 진리 가운데로 인도해 주신다는 거예요. 하나님의 생명의 말씀을 듣고 싶다는 거예요. 하나님 말씀을 사모하고 듣고 사랑하고 예수님을 사랑하고 아버지를 사랑하기 때문에 내가 하나님께 나와서 하나님께 찬양하고 기도하고 예배하는 거예요. 분명히 오늘 예수님께서 그러셨죠. 하나님 아버지께서 친히 너희를 사랑하시느니라. 왜? 너희가 나를 믿었고
그렇죠. 예수를 믿었고 내가 아버지께로부터 온 것을 나온 줄을 너희가 믿었기 때문에 아버지께서 친히 너희를 사랑하시느라. 할렐루야. 여러분 오늘 정말로 하나님은요. 그래서 우리가 삼위일체 하나님 아들 예수 그리스도 보혜사 성령인 거예요. 한 분이시죠. 삼위일체예요. 다른 분이 아니에요. 한 분이라는 거예요. 예를 들면 우리가 전화를 할 때 예를 들어 대통령이 전화를 왔어요. 믿어요 안 믿어요? 목소리 들으면 알 수 있겠죠. 아닌가요? 그럼 내가 전화를 할 때 목사님 그러면은 전화 통화 듣고 믿어요 안 믿어요? 전지 믿죠? 여러분이 전 세계 어디 있든지 간에 내가 통화를 할 때 저예요 하고 그러면은 안녕하세요 얘기를 해요 안 해요? 하잖아요. 왜 하는 거예요? 내가 보이지도 않는데. 그러니까 내가 보이지도 않잖아요. 근데 어떻게 믿어요? 그게 다 아시죠? 그게 다 알잖아요. 그러니까 몸 따로 목소리 따로가 아니잖아요. 내가 몸은 여기 있지만 그 목소리를 들음으로써 난 줄 알잖아요. 저인 줄 알잖아요. 그러니까 하나님은 볼 수도 만질 수도 없는 너희들을 위해서 예수님을 이 땅에 육신으로 오시게 하신 거예요. 볼 수 있도록. 그래서 하나님의 형상으로 지음받은 우리들을 위해서 예수님께서 하나님의 아들 독생자 예수님께서 이 땅에 빛으로 오신 것이죠. 그래서 그 예수님께서 어떻게 해요? 우리에게 하나님 나라에 대해서 복음을 증거하시고 십자가에서 그 완수하신 거예요. 그래서 너희들이 곡하고 애통할 때 세상은 기뻐할 것이다. 왜? 예수를 죽였기 때문에. 하나님 아들 죽였으니까 세상은 기뻐하는 거예요. 그 심판 때는 뭐냐? 심판은 뭐냐? 이 세상의 임금을 심판받는 거예요. 그 임금이 뭐냐? 이 세상 임금이 뭐냐? 바로 공중권세 잡은 악한 사단 마귀라는 거예요. 그 악한 사단 마귀 귀신도 마지막 때 지옥불에 다 던져집니다. 아멘? 그 마귀들도 어디로 갈지 알아요. 다 마지막 때 자기들은. 원래 그 사단들은 뭐예요? 사탄은 뭐예요? 어떤 분들은 사탄이 맞냐? 사단이 맞냐? 막 그렇게 얘기하는데. 사탄은 영어로 세이튼이에요. 영어예요, 영어. 그거를 한국말로 사탄이라고 읽은 거예요. 별거 가지고 다 싸우더라고. 어찌됐든, 그 사탄이 원래는 천사였잖아요. 하나님 옆에서 보좌 섬기던 그 천사가 하나님보다 높아지려고 하다가 하나님께 저주받아서 이 땅에 떨어진 거예요. 그러니 하나님에 대해서 얼마나 잘 알겠어요, 이 악한 자들이. 맞죠? 저들은 지금 마지막 때 지옥불에 던져질 계획이 다 이미 갈 곳은 정해졌어요. 그러니까 저 사단마귀 귀신들이 이 땅에서 하나님이 우리를 사랑하시니까 꼴 보기 싫은 거예요. 하나님이 우리를 사랑하시니까 예수님까지 이 땅에 오셔서 우리를 구원하시기 위해서 오시니까 영원한 생명 천국에 들어가는 게 꼴 싫은 거예요. 아주 마귀 새끼들이. 맞습니까? 우리 속담에도 사촌이 배 사면 뭐예요? 땅 사면 배가 아프다. 배 아프다잖아요. 배 아파. 나는 못 봤는데. 이 마귀들이 사단 마귀 귀신들이 배가 아픈 거예요. 너희들도 지옥 가야 돼. 예수님 믿지 마. 하나님 믿지 마. 세상 거 더 즐겨. 아주 세상이 좋잖아. 망고 가지고 그냥 보여주면서 그냥 나를 섬겨. 돈을 섬겨. 물질, 명예, 권력, 모든 거 이 쾌락, 유익 즐겨. 즐기다가 가. 그냥 어디 같이 지옥 가자. 이해 되시나요? 그러니까 여러분 사단 마귀 귀신이요 단순한 놈들이 아니에요. 우리보다 지능도 또 더 높고 하나님의 그 영적인 존재들이기 때문에 절대로 우리 생각으로 우리 힘으로 사람이 어떤 걸 이길 수가 없는 존재들이라는 거예요. 반드시 누구의 이름으로? 예수 이름으로 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하노니 어둠의 영들아 악한 영들아 떠나갈지어다. 그럼 다 떠나가는 거예요. 왜? 이미 이겼기 때문에. 오늘 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 세상을 이겼노라. 그러니 너희는 담대하라. 할렐루야. 우리는 이겼어. 이긴 예수님을 대장 되신 예수님을 이름으로 선포하면 저들은 깨갱이에요. 그냥 도망가야 되는 거예요. 명령이에요. 요즘처럼 이렇게 나라에서 이렇게 명령한테 듣지도 않는 군인들이든 장관들이든 저건 강아지들이에요. 정말 듣지 않는 것들은 강아지 개들이에요. 정말. 그걸 어디 보내야 돼요. 그죠? 명령은 들어야 되는 거예요. 우리 예수님께서요, 믿음에 대해서 칭찬한 백부장이 있죠. 이야, 나는 진짜 우리 민족보다 너 이런 믿음을 내가 본 적이 없다. 누구예요? 백부장이 그 믿음이죠.
나도 군인인데 주님, 내 밑에 종들, 군인들, 부하들한테 이리로 가라, 저리로 가라 하면은 듣습니다. 명령하면 듣습니다. 뭐 하면요? 명령하면 듣습니다. 그러니 주님이 명령만 하시면 고쳐줄 줄 믿습니다. 집에 오지 않으셔도 됩니다. 주님, 말씀만 하여 주시옵소서. 말씀만 하여 주시옵소서. 그대로 될 줄 믿습니다. 나도 군인인데 명령하면 듣는데 주님이 하나님의 아들이신 예수님께서 명령하시면 다 이루어질 줄 믿습니다. 뭐가 의심되겠습니까? 주님, 말씀만 하여 주시옵소서. 명령만 하여 주시옵소서. 그런데 우리는 반드시 어떻게 해요? 예수님 이름으로 기도하고 또 하나님의 백성들이 어떻게 해요? 하나님을 의지하면서 선포할 수 있도록 우리가 간구해야 되는 거예요. 내 이름으로 하는 게 아니라 내 자신으로 내 명예나 권력이나 물질로 하는 게 아니라 예수님의 이름으로 권세의 이름으로 명령해야지 악한 사단 마귀들이 떠나간다는 거예요. 믿음으로. 근데 사도 바울 사도행전에 보면은 예수님의 이름으로 귀신을 내쫓는데요. 그 제사장 아들들이죠. 귀신이 이럽니다. 야, 나는 예수도 알고 바울도 아는데 너는 누구냐? 그러죠. 그래서 달려드니까 막 놀래가지고 귀신이 도망가잖아요. 그러니까 이름만 흉내내는 게 아니라 믿음이 확실히 있어야 되는 거예요. 아멘. 정말 나를 위해서 십자가에서 내 대신 죽으시고 피를 흘리심으로 내 죄가 사함을 받았다. 우리 다시 한번 해볼까요? 내 죄가 사함을 받았다. 내가 예수 이름으로 사함을 죄사함을 받았다. 이걸 강하게 고백해야 되는 거예요. 그래야 사단 마귀가 꼼짝을 못해요. 왜? 마귀는 죄에 대해서 트집짓고 끌고 가기 때문에, 정죄하기 때문에 나는 이미 예수님의 보혈로 피로 깨끗함을 입었고 죄사함을 얻었기에 더 이상 나를 회방하지 말고 저리 떠나갈지어다, 떠나가라 하고 쫓아내야 되는 거예요. 반드시 말을 듣게 돼 있습니다. 하나님이 권세예요. 하나님의 것이, 분명히 예수님이 그러셨죠. 내 것이 다 누구 것이냐? 아버지 것이다. 아버지께 다 내 거야. 그래, 내 이름으로 한다는 것은 내가 내 것이 아니라 내 것이 다 아버지 것이기 때문에 성령님께서 아버지 것으로 내 것으로 다 너에게 알려주시리라. 이 말씀이 어떻게 생명의 말씀으로 우리에게 지금 가르쳐 주시는 거예요. 우리가 천국을 소망을 가질 수 있도록 가르쳐 주시는 거예요. 계속 지금 울리시는 거예요. 이때 단추만 없을 뿐이지 이건 지금 예수님께서 너에게 지금 이 가르쳐 주시는 거, 경고하시는 것이죠. 왜? 실족하지 말라고. 마지막 때 평안을 누리고 어떻게 될 것인지를 가르쳐줘서 우왕좌왕하지 말고 평안을 누려라. 예수 그리스도 안에 무조건 들어와야 된다. 어떠한 상황 속에서도 예수님을 놓치면 안 된다. 예수 그리스도의 그 믿음의 반석에 딱 붙들어서 좌로나 우로나 누굴 통해든 뭘 통해든 어떤 환경을 통해든 흔들리면 안 된다는 거예요. 일단 내가 흔들린다, 움직인다, 믿음이, 그건 가짜 믿음이에요. 환경에 의해서 바뀌어진다, 가짜 믿음이에요. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 그랬어요. 아멘? 그래서 여러분 보세요. 사기꾼들, 거짓말하는 사람들은요, 반드시 드러나게 돼 있어요. 맞습니까? 아무리 속이고 포장을 해도요, 결국은 진리가 드러나게 돼 있어요. 진리가 승리하게 돼 있어요. 선이 이기게 돼 있어요. 아멘? 이 땅에서 악은요, 마치 잘 되는 것 같고 승리한 것 같지만, 보세요. 오늘 예수님께서 세상은 기뻐하리라. 너희가 곡하고 애통할지라도 세상은 기뻐하는 텐데 그러나 걱정하지 마라. 도리어 너희 근심이 기쁨이 될 것이니라. 아멘. 그런 여러분, 우리 나라 민족을 위해서 기도하면서 무엇보다 내가 정말 하나님 앞에 바로 서서 그 나라의 천국의 영원한 생명을 내가 누려야 되는 거예요. 이 땅에 사는 동안에 인생 나그네 인생길에서 내가 정말로 예수 그리스도의 평안을 누리셔야 돼요. 내 안에 평안이 없고 마음에 어떤 다른 것이 있거나 생각이 있거나 원망과 불평과 저주와 미움과 이 불안, 초조, 걱정, 근심, 염려 이런 것들로 가득 차 있으면요, 죄송하지만 힘들어요. 사단 마귀에게 잡혀있기 때문에. 그걸 이기는 수는 선포하는 거예요. 나는 죄사함을 받았다. 그 누구도 어떤 피조물도 예수 그리스도의 사랑에서 나를 끊을 자가 없느니라. 오직 우리 예수님을 통해서 그 나라를 갈 수 있기 때문에 길이요 진리요 생명이신 예수님을 통하지 않고는 아버지께 올 자가 아무도 없다는 거예요. 이 세상에 어떤 종교든 이단들이든 어떤 걸 세우더라도 어떤 피조물도 사람은 절대로 그 하나님 나라에 들어가게 할 수 없다는 것이죠.
그들조차도 다 어디 들어가요? 지옥불에 던져지는 거예요. 모든 전 세계의 우상들과 모든 종교 가짜들은 전부 다 마지막 때 심판을 받게 돼 있어요. 오늘 말씀 예수님께서 그러셨잖아요. 제 말이 아니에요. 이 세상 임금이 심판을 받으리라. 아멘. 죄에 대해서 의에 대해서 심판해서 오늘 성령님께서 분명히 말씀하실 것이고 너에게 가르쳐 주실 것이고 알게 하시고 인도하실 것이다. 그러니 여러분 우리는 반드시 누구의 인도를 받아야 돼요? 성령의 인도를 받아야 되는 거예요. 진리의 성령이 오시면 오늘 말씀처럼 진리의 성령이 오셔서 내 안에 거주하여 주셔서 하나님의 말씀을 볼 때 읽을 때 그 말씀이 살아 움직이게 해주시고 그 말씀이 음성이 내 귀에 들리게 해주시고 내 눈이 열리고 귀가 열리고 마음이 뜨거워지게 해주셔서 아버지 성령의 열매를 맺게 해주셔서 내가 이 땅에 아버지 감사합니다. 나를 불러주시고 택해주시고 인도해주셔서 예수님을 내가 섬길 수 있도록 하나님 나를 바라볼 수 있도록 나를 구원해주셔서 감사합니다 아버지. 이 감사로 넘치셔야 돼요. 이 감사하고 사랑이 넘치면요 어떠한 것도 다 용서가 된다는 거예요. 근데 왜 다툼이 나고 왜 싸움이 나겠습니까? 자기 유익 때문에 손해 안 보려고 백성이 죽든 말든 자기 유익만 챙기는 거예요. 자기 월급만 챙기는 거예요. 관심이 없어요. 다 저기 북한으로 보내버려야 돼요. 정말 하나님의 은혜로 우리가 이 땅에서 이렇게 사는 겁니다. 할렐루야. 하나님의 은혜가 아니면 우리가 이렇게 살 수가 없어요. 정말 우리는 하나님께 감사드리고 정말 하나님께 여러분 예배 드릴 날이 제가 얼마 안 될 거라고 얘기해 드렸잖아요. 예배 드릴 수 있을 때 정말 다른 거 세상에 시간 투자하지 마시고 말씀 읽으시고 기도하시고 예배하시고 하나님과 교제하시고 하나님 나라 바라보세요. 뭐 80, 90이 돼서도 그냥 세상 것 바라보고 있으면 그건 답이 없어요. 저는 그분이 보면은 그래요. 참 힘들구나. 사람의 그래서 3살적 버릇 여든 간다고 하는 말이 있잖아요. 평생 못 고친다는 거예요. 아니 못 고쳐. 그런데 예수님은 고치신다는 거예요. 맞습니까? 그 사람은 못 고쳐요. 그러나 하나님 만나면 예수님 만나면 그 즉시 고치는 거예요. 내 모든 세상 것을 내가 눈을 떠서 띄어서 야 이런 악한 존재들이 있구나. 이 세상만 바라봤더니 이게 다가 아니었구나. 정말로 천국과 지옥이 있구나. 하나님 나를 사랑하시는구나. 그걸 아셔야 되는 거예요. 막 무섭고 두려운 게 아니라 하나님이 나를 사랑하시는구나. 정말 하나님의 사랑을 내가 알 수 있도록 깨닫게 해주시니 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다. 그게 최고예요. 다른 거 아니야. 사랑이에요. 믿음, 소망, 사랑 그 중에 제일은 사랑이니라. 정말로 여러분 가족이나 어떤 단체든 뭐든지요. 사랑이에요. 내가 정말 헌신하고 내가 손해를 보더라도 말씀대로 내가 그 성령 안에서 진리의 성령의 인도를 받으면서 하나님의 일을 하면요. 절대로 그 얼굴이 상하지 않습니다. 오히려 기뻐요. 감사해요. 왜? 우리는 손해볼 게 없어요. 왜? 영원한 생명을 약속받았기 때문에. 하나님, 예수님께서 우리의 그 영원한 거처를 천국의 집을 예비해 놓고 오실 날만을 기다리고 계시다는 거예요. 그러니 우리는 주님이 오실 그날을 예비하면서 준비하면서 슬기로운 5 처녀와 같이 성령의 기름을 준비해서 늘 기뻐하며 감사하며 사랑하며 그 나라를 꿈과 그 소망을 갖고 살아가야 된다는 거예요. 내 믿음에 소망이 없으면요 그 나라 못 간다는 것이죠. 니고데모에게 예수님께서도 말씀하셨어요. 물과 성령으로 거듭나지 않으면 아버지 나라에 하나님 나라의 천국에 갈 수가 없다. 아멘. 그냥 맹목적으로 다니는 신앙이 아니라 맹목적으로 믿는 믿음이 아니라 정말로 물과 성령으로 거듭나야 되는 거예요. 성령으로 거듭나야 내 영혼이 정말로 기뻐하고 감사하고 성령님께서 내 안에서 기도해 주시고 말씀을 보게 하시고 듣게 하시고 깨닫게 해주시고 그리고 무엇보다 내 마음에 평안을 주신다는 거예요. 여러분 말씀을 보는데 평안이 없다. 기쁨이 없다. 그건 잘못된 것이죠. 그냥 글로 책으로 보는 거예요. 글과 책이 아니라 정말 하나님의 말씀으로 대하셔야 되는 거예요. 아멘? 우리가 연애 편지, 사랑 편지도 그렇잖아요. 똑같은 편지인데 나비 보면 별로예요. 유치해요. 근데 본인은 감동받죠. 남이 볼 때는 별거 아닌 것 같아요. 유치하고 찬란해요. 유치찬란하죠. 근데 내가 볼 때는 어때요? 본인 당사자한테는 너무 달콤하고 기쁘고 너무 사랑스럽고 그런 거예요. 이해되시나요? 여러분 이 성경이요. 정말 다른 사람이 쓴 연애편지처럼 사랑편지가 아니라 나에게 직접 주시는 말씀으로 하나님의 음성으로 우리가 볼 수 있어야 되는 거예요.
그럴 때 그 말씀이 그냥 너무나 기쁘고 너무 감사하고 나한테 지금 말을 계속 주시고 걸어주시고 또 그냥 보고만 듣는 게 아니라 직접 이루어 주신다는 거예요. 내가 간구하고 기도하고 예수님의 이름으로 구하면 반드시 하나님께서 역사하여 주신다는 것입니다. 할렐루야. 그러나 여러분 끝까지 오늘 말씀처럼 진리의 성령이 오시면 이미 우리에게 지금 역사하고 계십니다. 할렐루야. 무엇보다 중요한 것은요. 제가 말씀드리고 싶은 거는 우리 믿음의 백성들은요. 하나님 나라의 그 생명체계 우리가 백보자 심판대 앞에 섰을 때 천국과 지옥 나눠질 때 생명체계에 이름이 없으면 지옥으로 가는 거예요. 제 말이 아니에요. 하나님 말씀이에요. 하나님 그렇게 정하셨다는 거예요. 그러니 그 생명체계에 이름이 있다는 것은 얼마나 감사합니까? 내가 그 천국에 갈 수 있다는데 영원한 생명을 주신다는데 그러나 반대는 뭐예요? 영원한 형벌이에요. 영원한 불이에요. 죽고 싶어도 못 죽어요. 계속 고통만 당하다가 영원한 벌에 처해지는 거예요. 아멘? 그러니 여러분 얼마나 감사합니까? 몰랐을 때는 괜찮아요. 오늘 예수님께서 이 소방배를 눌러주신 줄 믿습니다. 우리 영적 소방배를 눌러주셔서 정신을 차리고 근신을 깨어 기도하면서 하나님 나라를 바라볼 수 있도록 하나님께 오늘 말씀으로 우리에게 선포해 주신 줄 믿으시길 바랍니다. 그래서 오늘 말씀처럼 성령님께서 우리 신랑께 성도님들을 항상 내주하여 주시고 다 보고 계시고 듣고 계시고 다 알고 계셔요. 여러분 마음을 위로해 주시고 평안을 주시는 줄 믿습니다. 그런 여러분 성령을 대적하지 마시고 성령을 모욕하지 마시고 하나님께서 세우시고 불러주시고 인도해 주시는 하나님의 교회를 섬기실 때 정말 진심으로 기도하시면서 하나님의 은혜를 구하시길 바랍니다. 그럼 반드시 구하면 하나님께서 반드시 우리에게 주신다는 거예요. 할렐루야. 다 받으실 줄 믿습니다. 오늘 하나님께서 은혜를 우리에게 주신 줄 믿습니다. 기도하시겠습니다.